प्रिय भाई और भणी माने आशा करछि तुमे माने सपरिवार भलरे थिबो। आज आमे चतुर्थ श्रेणीर साहित्य बहिर एक कविता पढ़िबा पई जाउछु। तुमे जानिछ जे कोनोसी जिनिस जेते छोट हेले मध्य ताहा अलोड़ा नुहे। आमे जेमिति खंडिए खंडिए इटा को जोड़ी एक विराट कोठाघर तैयारी करि पारू। आउ आमे जेमिति छोट छोट फूल को नहीं एक बड़ फूलमालटिए प्रस्तुत करि पारू। से भली सरु सरु सूता को नहीं सुंदर सुंदर लुगा सबु तैयारी करा जाई पारे। एहा से छोट छोट जिनिस मानंकु नहीं करी ही तैयारी होइथाए। तेबे से जिनिस छोट हेले मध्य ताहा अदरकारी नुहे, ताहा अलोड़ा नुहे। ताहार आवश्यकता सबुले रहिछि। से भली तुम माने अनेक जिनिस एई संसार देखि परिबो। जेमिति छोट छोट जिनिस को एकाठी रखी किपरि बड़ बड़ जिनिस सबु तैयारी करा होइछि। तेबे तुम माने से भली छोट छोट जिनिस को नहीं जो सब बड़ जिनिस सब तैयारी होइछि तार गोटे तालिका प्रस्तुत करिवो। ठीक अछि। वर्तमान आमे जानिबा उचित जे जो जिनिस बा जे मध्य जेते छोट हेउना काहीकि ताहाको आमे केबे हीन मने करिबा उचित नुहे। कारण से जिनिस बा जे के भी हो छोट हेले मध्य एई पृथ्वी बिरे ताहार आवश्यकता ताहार गुरुत्व किछि ना किछि रहिछि। ओ सही सब छोट जिनिस गुड़िक अलोड़ा नुहे, तार मध्य ए पृथ्वी पाई दरकार अछि। तेबे प्रिय भाई और भणी माने वर्तमान आमे से भली एक कविता पढ़िबा को जाउछे जार नाम टिकी टिकी। एठारे कवि होचती पंडित गोदावरी मिश्र। एही पद्य बा कविताटी को पढ़ी आमे जानी परिबा जे किभली छोट छोट जिनिस सबु मिसी जाए एक विशाल रूप नहीं पारंती। तेबे आसंतु से कविताटी पढ़िबा और बुझिबा। कविताटी को बुझिबा पूर्वरु प्रथमे आवृत्ति करिबा। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु, दिशु नाही सीना आखि की तार असंख्य बिंदु। टिकी टिकी धूली कणिका मिसी होइछि धरा, पहाड़ पड़िया नगर सबु धूली रे गढ़ा। गोटी गोटी केते गछरे परा तियारी बन, एते लोक हित साधुछि एते बांटुछि धन। टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति, रातिर अंधार विनाशी तोफा करंती खिति। लबे लबे दया हृदय देई पारे जे नर, से एका बोलाए जगते दयामयंक चर। पदु पद कथा मधुर जेहु भाषई मुखे, पर को आपना करी से बांधी पारई सुखे। टिकी टिकी कार्य सुगति जेबे देखाई पार, तेबे सीना मरते पिलाए जन्म करी बसार। वर्तमान यही कविताटी को बुझिबा। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु, दिशु नाही सीना आखि की तार असंख्य बिंदु। यार अर्थात यही सिंधु माने समुद्र टिकी टिकी टोपा पानी रे अर्थात बुंदा बुंदा पानी को नहीं ही समुद्र तैयारी होइछि।
ଯଦିଓ ଏହା ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାର ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷାର ବୁନ୍ଦା ଜଳ ନଈ, ନାଲ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆରେ ପୂରିଗଲା ପରେ ତାହା ନଈ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଜମା ହୋଇ ଏଡ଼େ ବିଶାଳ ସିନ୍ଧୁ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ବୁଝିବା। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ଏଇ ଧରା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂଳି କଣିକାରେ ହିଁ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। କାରଣ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଏହାର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇ ଏଇ ବଣ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇ ବଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି ଏବଂ ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ, ଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ନେଇ ବଣ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଗଛ, ସମସ୍ତ ଗଛକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସମସ୍ତ ସେଠାକାର ଗଛକୁ ନେଇ ସେ ବଣ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି। ଲୋକହିତ କିପରି ସାଧୁଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ବଣରୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବଣ ଲୋକଙ୍କର ହିତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ବଣ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି, ବର୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଏହା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟରେ। ସେହିଭଳି ବଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧନ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଆମର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ କାଠ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ସବାଇ ଘାସ, ଔଷଧୀୟ କନ୍ଦମୂଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରୟ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦଟିକୁ ବୁଝିବା। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନିତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଗଗନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ନୀତି ମାନେ ସବୁଦିନ ଉଇଁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ପ୍ରତିଦିନ ଆକାଶରେ ଉଇଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ବିନାଶ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ରାତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରି ଏହି କ୍ଷିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ତୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଏହି ଆକାଶରେ ଉଉଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ନଥାଏ ସେହି ରାତିରେ ଏହି ତାରାମାନଙ୍କର ଏହି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅର ତୋଫା ଆଲୁଅ ଜଣାପଡ଼େ। କାରଣ ସେଦିନ
ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ଯଦିଓ ଅନ୍ଧାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମକୁ ରାତିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ତୋହଫା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଳ୍ପ ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ ଏହି କ୍ଷିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଟିକିଏ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପଦଟିକୁ ଦେଖିବା। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ କା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ମନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିପାରେ, ସେ ଏକା ଏହି ଜଗତରେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାମୟଙ୍କ ସେ ଦୂତ ଅଟେ। ତେବେ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟାପୂର୍ବକ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କବି ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କବି। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ତାହା ସବୁବେଳେ ମଧୁର ହେବା ଉଚିତ। ଏପରି ହେଲେ ଭାଷଇ ମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମୁଖରେ କହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆମ ମୁଖରେ କଟୁ ବଚନ ନ କହି ସର୍ବଦା ମଧୁର ବଚନ କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ପରକୁ ଆପଣା କରିପାରିବା। ପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟକୁ, ଆପଣା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କରିପାରିବା। ପରକୁ ଆପଣା କରି ବାନ୍ଧି ପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବା ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପଦଟିକୁ ବୁଝିବା। ଟିକି ଟିକି କାଜେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ଏଠାରେ କବି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସୁଗତି ଆଣିବା। ସୁଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପକାର ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଲେଖୁନଥିବା, ତେବେ ତାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଭଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆମର ଯଦି ଘର ଅସଜଡ଼ା ଥାଏ, ତାହାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୋତା ଯେଉଁଠାରେ ରହେ ସେଠାରେ ରଖିବା। ନିଜର ବହିପତ୍ରରେ ମଇଳା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଜୋତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା। ଆମର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା। ତାପରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେମିତି ମଇଳା ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପ୍ରତି ଆମେ ନଜର ଦେବା। ଯଦି ଏହିଭଳି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବା। ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ମାନିବା, ଯାହା ଆମ ପ୍ରତି ଉପକାରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଓ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କ, ସମୁଦ୍ର କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କର ଉତ୍ତର, ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଟୋପା ପାଣିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ,
ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ ଜଙ୍ଗଲ କିପରି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଗର ଉତ୍ତର ଜଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେପରି କାଠ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, କନ୍ଦମୂଳ, ଘାସ, ମଞ୍ଜି, ଫଳ, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରୟ କରି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳୁଛି। ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି ଓ ବର୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟ ଓ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ପଥରକୁ ବିକ୍ରି କରି ସରକାର ଟିକସ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷତି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାତ୍ର କାଳରେ ଜହ୍ନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ପୃଥିବୀକୁ ଟିକିଏ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? ର ଉତ୍ତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମ ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ସୁଗତି ଆସିବ ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଧୂଳି କଣିକା ସେହିପରି ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାଇ ଆଉ କେତୋଟି ପଦ ତିଆରି କରିବା। ଯେମିତି ଟିକି ଟିକି ପାଦ, ଟିକି ଟିକି ନାକ, ଟିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଟିକି ଟିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଟିକି ଟିକି ପତ୍ର, ଟିକି ଟିକି ଥଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ତଳେ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଉଛି। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ତଳେ 2ଟି ଏପରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଯେପରି ତଳକୁ ତଳ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ବୋଲି ଶୁଭୁଥିବ। ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁ, ଇନ୍ଦୁ, ଧରା, କରା, ପରା, ଧନ, ମନ, ତନ, ନର, ହର, ପର। ସେଭଳି ନମ୍ବର 4 ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଅଭିଧାନରୁ ବାହାର କରି ଲେଖିବା। ଧରା, ଧରା ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ, କ୍ଷିତି ମାନେ ବି ପୃଥିବୀ। ତୋଫା, ଅଳ୍ପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବା ଝାପ୍ସା। ସୁଗତି, ଭଲ ଗତି। ବିନାଶୀ, ଦୂର କରି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନେ ପୃଥିବୀ। ନମ୍ବର 5 କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ ସେହି ଅଂଶକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ସେମିତି ଖ ନମ୍ବର ଲବେ ଲବେ ଦୟା ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। ସେକା ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଅନେକ ଗଛରେ ବଣ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବଣ ଆମକୁ କାଠ, ପତ୍ର, ଫଳ, ଫୁଲ, ମଞ୍ଜି, ଚେର, କନ୍ଦ, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଲୋକେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରୁଛି ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳୁଛି। ଏହା ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ବଣ ଏହିପରି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମର ଉପକାର କରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 7 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ପଠିତ କବିତାର ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଯେପରି ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇ ପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୁଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 8 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା। ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବର। ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେପରି ଧରା, ଧରାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଜଗତ, ସଂସାର। ସେହିପରି ବନ, ଅଟବୀ, କାନନ, ଅରଣ୍ୟ, ନର, ମନୁଷ୍ୟ, ମାନବ, ମନୁଜ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁନ୍ଥି ଗୋଟି ଗୋଟି ମାଳ ତିଆରି କରିବ। କବି ଗୋଦାବରୀ ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।